STJS में T20 सीरीज़नो लेक्चर नंबर 2। तो T20 सीरीज़ में आपणे फूल सिलेबस एटले के 70% सिलेबस प्रमाणे दरेक चेप्टर में गुजसेट में पूछाई सके एवा MCQ आपणे अहींया सोल्यूशन करीशुं। तो एक्जाम पहला आ T20 सीरीज़ में आपणे 800+ MCQ छे एनुं सोल्यूशन आपणे अहींया करीशुं। तो दरेक जे छे चेप्टर में MCQ आपणे कवर करी लईशुं गुजकेट में पूछाई सके तेवा। तो आ सीरीज है T20 सीरीज जेमां 800 MCQ सोल्यूशन आपणुं टार्गेट है। तो एना माटे लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 है ना जो तो ये पण जोई लेवो। तो आ छे लेक्चर नंबर 2। तो दररोज एटले के डेली एक लेक्चर है, लेक्चर आवशे T20 सीरीजनो जेमां आपणे 40 जेटला MCQ है ए MCQ आपणे सोल्यूशन करीशुं। तो स्टार्ट करिए आपणुं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करता पहला आजना लाइव लेक्चर में आपणे गुजसेट जे छे ए गुजसेट माटे रिविजन माटे हवे डेली लाइव रिविजन करीशुं। लाइव रिविजन में आपणे गुजकेट में पूछाई सके तेवा दरेक टॉपिकनुं लाइव सेशन में रिविजन करीशुं, जेथी आपणुं जे टॉपिक है दरेक चेप्टरना टॉपिक क्लियर थई जाए। तो चेप्टर वाइज लाइव रिविजन स्टार्ट करेल है। तो आजनुं जे चेप्टर हतुं ए घन अवस्था, तो घन अवस्थानुं लाइव लेक्चर जे छे त्यां रेकॉर्डेड थी गयु है, त्या तमने मळी जशे। तो घन अवस्था है रिविजन कर लेवुं। आना पछी तमने घन अवस्थाना प्रीवियस ईयरना क्वेश्चन है ए रात्रे 10 वाग्या सुधीमां तमने एनो जे विडियो है रेकॉर्डेड विडियो ए प्रीवियस ईयरना क्वेश्चननो पण मळी जशे। तो तमारुं घन अवस्था है, घन अवस्था चेप्टर थियरी अने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बंने छे बंने सोल्यूशन थई जशे। तो स्टार्ट करिए आपणे T20 सीरीजनो लेक्चर नंबर 2। तो पहलो क्वेश्चन है आपणी जोड़े कि चेप्टर नंबर 1 में थी पहला चेप्टर लखी लीजिए। चेप्टर नंबर 1 में थी कि पिघलित सिल्वरनु घनीकरण थाय तो स्फटिक खाली जग्या तो ए CCP गोठवणी दर्शावे, बी 6 सर्वगाक दर्शावे, सी 10 सर्वगाक दर्शावे अने SCP गोठवणी दर्शावे। जो आजनु लाइव लेक्चर जो तमे अटेन्ड कर्युं होय तो एमां आपणे उदाहरण जे लख्या हता एमां चोख्खुं लख्युं हतुं उदाहरण बधा। तो एमां सिल्वर जे हतुं ए सिल्वर कई गोठवणीमां गोठवायुं तो सिल्वर छे CCP रचनामां गोठवायुं। तो आपणे CCP रचनामां सिल्वर अने कॉपर ए बे CCP रचना बनावे अने एमां सर्वगाक थाय 12, पेकिंग क्षमता थाय 74। तो आपणे आ लख्युं हतुं। जो लाइव लेक्चर जेने अटेन्ड कर्युं हशे एने आ क्वेश्चन सौथी इजी लाग्यो हशे। शुं आंसर आवे? CCP गोठवणी दर्शावे। बाकीना ऑप्शन वांचवानी जरूर पड़े ज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो Fe3O4 है एमां Fe+2 और Fe+3। Fe+3 है ए 2 है ने Fe+2 है 1 है O4 में और O4 O- जे है O-2 CCP रचना में गोठवाय है। Fe+2 आयन है चतुष्फलकीय छिद्रों में और Fe+3 अष्टफलकीय छिद्रों में गोठवाय। तो चतुष्फलकीय छिद्रों तेमज अष्टफलकीय छिद्रों अनुक्रमे केटलो भाग भरपाई थयो हशे एटले के आपणे भाग केटलो भाग रोको छे शोधवानो छे। तो पहला तो जोई लईए आपणे सीधुं चेप्टर नंबर पहला में एटले चेप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन है। तो Fe+2 तमने आपेलुं छे ए केटला छे 1 छे। Fe+3 छे तमारी जोड़े 2 छे। ऑक्सीजन तमने आपेलो छे O-2 ए CCP रचना बनावे छे। CCP रचना बनावतो होय तो परमाणु संख्या थाय Z बराबर 4 એટલે 4 हशे। हवे जो CCP रचना 4 बनावे तो Fe+2 छे आपणी जोड़े अहींया Fe+2 क्या गोठवाय छे? तो Fe+2 ए समचतुष्फलकीय छिद्र में चतुष्फलकीय छिद्र में तो च लखी नाखीए चतुष्फलकीय छिद्र में सपोज X जेटलो भाग रोकाय छे तो संख्या केटली थाय छे? तो 1 थाय छे। तो चतुष्फलकीय छिद्र केटला थाय? चतुष्फलकीय छिद्र थाय 8 केम के डबल थाय तो 8 गुणिया X बराबर 1 थवा जोईए। माटे X नी वेल्यू केटली मळशे? तो X बराबर मळे 1/8 1/8 आवशे जवाब। पछी Fe+3 माटे मारे शोधवुं छे तो Fe+3 माटे शोधी नाखीए। Fe+3 गोठवाय छे अष्टफलकीय छिद्र में। अष्टफलकीय छिद्र में सपोज X जेटलो भाग रोकाय छे अने जवाब मळवो जोईए 2 केम के Fe+3 छे ए 2 छे 2 छे ए लखेलुं छे आपणने। जो CCP में परमाणु संख्या 4 हो तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या पण 4 थाय तो 4 गुणिया X थाय बराबर 2 थाय अने सिम्प्लिफाई करो तो शुं आवे तमारो जवाब? तो तमारो जवाब छे तमने मळशे अहीं लखुं छुं X बराबर केटला मळशे? तो X बराबर Fe3 माटे मळशे तमने X बराबर 2/4 एटले 1/2 मळे। तो 1/2 અને 1/8 तो आंसर तमारो कयो थयो?
સી આન્સર આવશે 1/8 અને 1/2 આવશે, એટલે આન્સર તમારો સી આવશે। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે આપણો ચેપ્ટર નંબર 2માંથી કે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને 2% W/V ધરાવતા NaOHના 1 લિટર દ્રાવણમાં કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવે તો તેની સાંદ્રતા 0.5 નોર્મલ થાય। ઓપ્શન જોઈ લો તો ઓપ્શન એમાં 5 લિટર, ઓપ્શન બી 2.5 લિટર, સી 1 લિટર અને પાણી ન ઉમેરવાથી। તો તમારે આન્સર છે, આન્સર આપણે શોધવો છે। તો પહેલાં તમને આપેલું છે 2% W/V, એનો મતલબ કે 100 ml W/V છે, એટલે 100 mlમાં કેટલા ગ્રામ NaOH હશે તો 2 ગ્રામ NaOH હશે, 2 ગ્રામ NaOH હશે। હવે 1 લિટર પાણી છે, 1 લિટરમાં કેટલું થાય, 1 લિટર એટલે 1000 ml લખી નાખો તો 1000 mlમાં કેટલા થાય તો 1000 mlમાં 100માં 2 છે તો 1000 એટલે 20 ગ્રામ થાય, તો 20 ગ્રામ NaOH હશે, 20 ગ્રામ NaOH છે। નોર્માલિટી શોધી નાખ્યા। હવે નોર્માલિટીનું સૂત્ર થાય, ડાયરેક્ટ જવાબ લખું છું નોર્માલિટી માટે, 0.5 નોર્મલ બરાબર દળ છે 20 ગ્રામ, mlમાં છે એટલે ઉપર 1000 લખી નાખીએ। તુલ્ય ભાર થાય NaOHનો 40/1 કરો, એસિડિકતા થાય એની 1 એટલે 40/1 એટલે 40 જ આવશે, ગુણ્યા કદ V શોધી નાખીએ કેટલું આપણે જરૂર પડશે, એટલે Vને સૂત્રનો કરતા કરી દઈએ તો V બરાબર તમને મળશે 20 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 40 અને નીચે આવશે 0.5। હવે આને સિમ્પ્લિફાઈ કરશો કેલ્સીમાં તમે તો તમારો જવાબ છે, જવાબ આવશે 1000 ml। કેટલો જવાબ આવ્યો 1000 ml। આના કટ થઈ જશે, 2 થઈ જશે, આ છે 10 ઉપર હશે એટલે 5 દુ 10 તો અહીં 2 થઈ જશે એટલે આ 2 કટ થઈ જશે એટલે 1000 બચશે તમારા, તો 1000 ml એટલે કે પાણી ઉમેરવાની જરૂર પડે નહીં, કેમ કે 1000 ml તો ઓલરેડી 1 લિટર તો છે જ, તો પાણી ઉમેરવાની જરૂર પડશે નહીં, તો તમારો આન્સર આવશે ડી। આ પ્રશ્ન પણ છે ચેપ્ટર નંબર 2માંથી। જ્યારે આવો જ પ્રશ્ન આપેલો હોય કે 5% સુક્રોઝનું દ્રાવણ એ 1% એક્સ દ્રાવણ સાથે સમદાબી હોય તો એક્સનો અણુભાર શોધો, તો સિમ્પલ તમારે કરી નાખવાનું, 5% આપેલા છે 5 લખી નાખો, સુક્રોઝનો અણુદર લખી નાખો, નીચે 342, સમદાબી છે એટલે દબાણ અભિસરણ દબાણ સમાન હશે। હવે બીજું છે એક, એનો આપણને ખબર નથી અણુભાર તો એનો એક્સ જ રાખીએ, એક્સને સૂત્રોનો કરતા કરી દઈએ તો એક્સ બરાબર આ ઉપર જશે નીચે 5 આવશે એટલે 342 ભાગ્યા 5। હવે 342 ભાગ્યા 5 કરશો તમે એટલે તમારો જવાબ છે, જવાબ આવશે 68.4 ગ્રામ પર મોલ। તો આપેલું છે ઓપ્શન જોઈ લો, ઓપ્શન સી 68.4 ગ્રામ પર મોલ। તો આ તો તમારો જવાબ। નેક્સ્ટ સેમ પ્રશ્ન એવો છે, 3% ગ્લુકોઝ છે, 1% અજ્ઞાત પદાર્થ છે, અભિસરણ સમાન અભિસરણ દબાણ છે, સમદાબી છે, એનો મતલબ કરી નાખો। પહેલું જ ગ્લુકોઝ માટે 3 છે તો ગ્લુકોઝનો અંદર લખી નાખો 180 થાય, C6H12O6 બરાબર ગ્લુકોઝનું અણુસૂત્ર થાય। અજ્ઞાત પદાર્થ છે એનું 1 જ છે, ભાગ્યા એક્સ રાખો એને અજ્ઞાતને, એક્સને સૂત્રોનો કરતા કરી દો તો એક્સ બરાબર ઊંધું થઈ જશે 180 ભાગ્યા 3 ને 3 18 એટલે કે 60। તો આન્સર ડી આપેલો છે, 60 ગ્રામ પર મોલ આવે જવાબ, 60 ગ્રામ પર મોલ। પછી 0.5 મોલર H2SO4ના 1 લિટર દ્રાવણને 10 લિટર સુધી પાણી ઉમેરી મંદન કરવામાં આવે તો મળતા દ્રાવણની નોર્માલિટી કેટલી થાય, નોર્માલિટી શોધવાની છે। તો પહેલાં તો M1V1 વાળી ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી મોલારિટી શોધી નાખો, 10 લિટર કરે તો મોલારિટી કેટલી થશે તો M1 એટલે કે 0.5, ચેપ્ટર નંબર 2માંથી જ છે પ્રશ્ન, ગુણ્યા 1, M2 આપણે શોધવું છે અને V2 આપણે 10 લિટર કરવાનું છે તો M2ને સૂત્રોનો કરતા કરી દો તો 0.5 ગુણ્યા 1 એટલે 0.5 ભાગ્યા 10 કરી નાખવાને તો તમારો જવાબ થશે 0.5 ભાગ્યા 10 કરો એટલે 0.05 થઈ જાય, એટલે M2 મળી ગયા તમને 0.05 મોલર। પણ તમને નોર્માલિટી પૂછી છે, નોર્માલિટીને મોલારિટીમાંથી નોર્માલિટીમાં ફેરવવું હોય તો એનું સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું, ન મો
ન એટલે કે નોર્માલિટી, એમ એટલે કે મોલારિટી, એટલે કે એનો એન ફેક્ટર મતલબ એસિડ હોય તો એની બેઝિકતા આવે, બેઝિક હોય તો બેઝ હોય તો એની એસિડિકતા આવશે. તો આપણે અહીંયા H2SO4 છે તો કેટલા H પ્લસ બેઝ સાથે વપરાશે તટસ્થીકરણમાં 2 H વપરાશે તો 2 H એટલે 2 લખાશે એટલે મોલારિટી n બરાબર સૂત્ર બની જાય આપણી જોડે 0.05 ગુણ્યા 2 કરી નાખો, ગુણ્યા 2 કરો, જવાબ તમારો આવી જશે 0.1. ઓપ્શનમાં મેચ કરેલો છે ઓપ્શનમાં, તો ઓપ્શન તમને બી આપેલો છે 0.1 મોલર નોર્મલ. તો આ તમારો આન્સર. ત્રીજા ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન છે કે Cu+2 Cu 0.34 વોલ્ટ તેની સાથે અન્ય ધ્રુવ પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન ધ્રુવ સાથે જોડી ગેલ્વેનિક કોષ રચ્યો છે. તો Cu+2 Cu કયો ધ્રુવ બનશે? તો તમને Cuનો આપેલો છે +0.34, હાઇડ્રોજનનો થાય આપણી જોડે 0 વોલ્ટ. જેનો વોલ્ટ ઓછો છે એ થાય એનોડ, ને એનોડ હોય એ નેગેટિવ હોય, તો જે વધારે છે એ કેથોડ થાય, કેથોડ હોય કયો હોય તો પોઝિટિવ હોય. તો Cu+2 શું થયો? કેથોડ થવો જોઈએ, તો કેથોડ ધ્રુવ અને ધન ધ્રુવ તરીકે વર્તે. તો આન્સર તમારો બી આવે. ઓછો છે અ પરથી યાદ રાખો ને, ઓછો છે તો એનોડ છે તો નેગેટિવ થાય, અને એના કરતાં વધુ વધારે છે તો ધન હશે, અને ધન છે એટલે શું હશે? કેથોડ હશે. તો આ તમારો આન્સર આવશે. આ પણ ત્રીજા ચેપ્ટરમાંથી છે કે 298 કેલ્વિન તાપમાને 2.303 ગુણ્યા RT ભાગ્યા Fનું મૂલ્ય શું હશે? તો તમારે 2.303 ગુણ્યા R ગુણ્યા T, Rની કિંમત મૂકી દેવાની, આપણે કિંમત જ મૂકી દઈએ પહેલાં. 2.303 ગુણ્યા Rની કિંમત મૂકી દો, વાયુ અચળાંક 8.314, તાપમાન આપેલું છે 298 કેલ્વિન, અને F એટલે કે ફેરાઇડ અચળાંક જેની કિંમત થાય 96500. બસ આને સોલ્યુશન કરી લો. 2.303 ગુણ્યા 8.314 ગુણ્યા 298 અને ભાગ્યા 96500 કરશો, તમારો જવાબ આવશે એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ આવશે 0.0591. તો આન્સર જુઓ છે, તો આન્સર તમને 0.059, આન્સર ડી. તો આન્સર ડી આવશે. તો આરની વેલ્યુ 8.314, ટીની વેલ્યુ 298, એફની વેલ્યુ મૂકો 96500. તો જે જવાબ મળે તમારો આન્સરમાં જોઈ લો. નેક્સ્ટ છે ત્રીજા ચેપ્ટરમાંથી કે અચળ તાપમાને બિન પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ અને દ્રાવણની સાંદ્રતા વચ્ચેનો સંબંધ. અચળ તાપમાને બિન પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ શોધવા માટે સમીકરણ આપ્યું નર્સ સમીકરણ. કયું સમીકરણ? નર્સ નામના જે વૈજ્ઞાનિક હતો એને આપ્યું હતું, જેને નર્સ સમીકરણ કહીએ છીએ. AgNO3ના દ્રાવણને કોપરના પાત્રમાં ભરી શકાતું નથી, કારણ કે Ag જે છે Agની રિડક્શન પોટેન્શિયલ વેલ્યુ છે એ કોપર કરતાં કેવી છે? વધારે છે, કોપર કરતાં વધારે છે. માટે કોપરનું શું થશે? કોપરનું ઓક્સિડેશન થશે, માટે એને ભરી શકાશે નહીં. એટલે કયો આન્સર આવશે? એ આવશે. Agની વેલ્યુ કોપર કરતાં વધારે છે, માટે છે કોપરને ભરી શકાશે નહીં. કોપર ભરશું, કોપરના પાત્રમાં ભરશું તો કોપરનું શું થશે? ઓક્સિડેશન થશે, જેની વેલ્યુ ઓછી છે એનું ઓક્સિડેશન થશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન ચેપ્ટર નંબર 4માંથી કે પ્રક્રિયા વેગ અચળાંક Kનું મૂલ્ય 175 લિટર સ્ક્વેર મોલ પાવરમાં -2 સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો પ્રક્રિયાક્રમ કહો છો, તો આપણે શોર્ટ ટ્રીક યાદ રાખવાની છે કે મોલ ઉપર જે ઘાત છે એના બરાબર આ રીતે લખવાનું, 1 - n બરાબર મોલ પર જે ઘાત છે લખો. n એટલે પ્રક્રિયાક્રમ, nને આપણે પ્લસ કરીએ તો n પ્લસ થઈ જશે, આ બાજુ હશે તો 1 + 2 એટલે n બરાબર કેટલા મળ્યા? 3. તો તમારો જવાબ મળી ગયો 3. તો સીધો છે જવાબ. મોલ પર જે ઘાત છે એને 1 - n માં મૂકી દો, તમારો જવાબ મળી જશે. કયો જવાબ થશે? ડી, તૃતીય ક્રમ થશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે એ પણ ચેપ્ટર નંબર 4માંથી કે શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા માટે સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરવામાં આવે તો કયું મૂલ્ય મળે? ઢાળનું મૂલ્ય કયું મળે? તો શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા માટે સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આ પ્રમાણે આલેખ મળે, અને આલેખમાં જે ઢાળ છે એ ઢાળની કિંમત તમને મળે -k જેટલી, અને આંતરછેદ પૂછ્યું હોત તો શરૂઆતની સાંદ્રતા એટલે કે R00 મળે. આપણે ઢાળ પૂછ્યું છે માટે -k આવશે, એટલે આન્સર તમારો એ આવશે. આન્સર એ આવશે -k. નીચેમાંથી કયો અધિશોષક નથી? તો અધિશોષક કયો નથી? તો અધિશોષક તરીકે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ છે એનો ઉપયોગ થતો નથી, એટલે આન્સર આવશે બી, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ.
સમાન પરિસ્થિતિમાં નીચેમાંથી કયો વાયુનું અધિક પ્રમાણમાં અધિશોષણ થશે અધિશોષણ કાં થશે તો જેનું ક્રાંતિક તાપમાન સૌથી વધારે છે, લિક્વિફિકેશન એટલે કે જે પ્રવાહીકરણ સરળતાથી પામતો હશે એનું થશે. તો એવો કયો છે આન્સર? તેવો આન્સર આવશે તમારો CO2 ગેસ. કયો આન્સર આવશે? CO2. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે ચેપ્ટર નંબર 5માંથી હતો. હવે ચેપ્ટર નંબર 6માંથી પ્રશ્ન છે કે કાચી ધાતુમાંથી બિનજરૂરી પદાર્થો કે અશુદ્ધિ દૂર કરવાથી શુદ્ધ ધાતુ મેળવી શકાય મેળવવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? ધાતુ કર્મવિધિ, વિદ્યુત વિભાજન, રિડક્શન કે શુદ્ધિકરણ. તો બિનજરૂરી પદાર્થને દૂર કરી અથવા અશુદ્ધિને દૂર કરી શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની પદ્ધતિને ધાતુ કર્મવિધિ કહેવાય. ચેપ્ટર નંબર 6માંથી શું કહેવાશે એને? ધાતુ કર્મવિધિ કહેવાશે. તો ચેપ્ટર નંબર 6નો પ્રશ્ન હતો. મસ્ટર્ડ વાયુ શામાંથી બનશે? તો મસ્ટર્ડ વાયુ બનશે CL2માંથી. એની ફોર્મ્યુલા છે Cl CH2 CH2S CH2Cl. તો આ તમારે મસ્ટર્ડ વાયુ છે, મસ્ટર્ડ વાયુની ફોર્મ્યુલા થશે. નીચેના પૈકી કયો સૌથી ઓછો બેઝિક છે? તો NF3 છે. કેવો છે? સૌથી ઓછો બેઝિક છે, તો NF3 આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે નીચેના પૈકી કયું તત્વ સૌથી વધુ ધાત્વિક ગુણ? તો ધાત્વિક ગુણમાં જોઈએ તો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ ધાત્વિક ગુણધર્મમાં વધારો થાય. સૌથી નીચે હોય બિસ્મથ, એટલે સૌથી વધારે ધાત્વિક ગુણધર્મ કયો હશે? બિસ્મથનો હશે. નીચેના પૈકી 7મા ચેપ્ટરનો ક્વેશ્ચન હતો. નીચેના પૈકી એક્સના આધારે નક્કી કરો કયું તત્વ હશે? તો આ ચેપ્ટર નંબર 8માંથી પ્રશ્ન છે. તો એક્સ કયું હશે તત્વ? તો આર્ગોન છે 18, 3D10 એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન વત્તા એસનો 1, તો 18 ને 10 28 ને 1 29. તો 29 નંબરનું તત્વ કયું હોય? કોપર હોય. તો આન્સર તમારો બી આવે. Ni28માં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો. પ્રશ્નો થોડો ઝાંખો દેખાય છે કે Ni માં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જણાવો. તો Ni માં પહેલાં તમને પરમાણુ ક્રમાંક આપેલો છે 28. ચેપ્ટર નંબર 8નો પ્રશ્ન છે. Ni ઇલેક્ટ્રોન રચના યાદ રાખવાની 8 છે, ડી પર લખો અને 2 છે અને એસ પર 3D 4s યાદ રાખવાનું. 3Dમાં 8 ઊંધું લખી નાખવાનું. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ડીના ભાગ કરો 5, એસનો 1 ભાગ, તો 8 ઇલેક્ટ્રોન 1 2 3 4 ને 5 6 7 અને 8. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. ને એસમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા 2. તો કેટલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે? તો 2. તો આન્સર તમારો આવશે 2. સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ મોટાભાગે કયો ગુણધર્મ ધરાવે છે? અનુચુંબકીય, પ્રતિચુંબકીય, ક્ષારણ પ્રતિકારક કે એક પણ નહીં. તો આન્સર આવશે અનુચુંબકીય. કેવું? તેમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે માટે કેવો? અનુચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે, એટલે આન્સર તમારો એ આવશે. નેક્સ્ટ સંયોજન કયું સંકીર્ણ જલીય દ્રાવણમાં નિર્બળ વિદ્યુત વાહક છે? નિર્બળ વિદ્યુત વાહક એટલે કે આમાં આયન છૂટા પડતા હોય, કેવા? ઓછા હોય, તો એ નિર્બળ વિદ્યુત વાહક તરીકે થશે. તો ઓપ્શન K2Cl2માં 2 અને 1 3, તો આમાં 3 આયન છૂટા પડે ઓપ્શન એમાં. ઓપ્શન સીમાં 4 ને 1 5, તો આ 5 આયન એટલે એ થશે. જ્યારે આમાં 2 આયન છૂટા પડશે, જ્યારે આમાં એક પણ આયન આમાં કેવું થશે? આમાં એક જ આયન આ પોતે જે છે એટલે આમાં શું થશે? સૌથી ઓછું કયું થશે? તો આન્સર બી આવશે. આ એક જ છે. હવે CO+3 Pt+4 સળંગાંક 6 છે. નીચેનામાંથી કઈ જોડનું 0.01 મોલર જલીય દ્રાવણમાં લગભગ સમાન વિદ્યુત વાહકતા ધરાવશે? ચેપ્ટર નંબર 9માંથી સંવર્ગ સંયોજનમાંથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો સંવર્ગ આંક 6 થાય અને એની વિદ્યુત વાહકતા એટલે છૂટા પડતા આયન પણ સમાન થાય એવું આપણે સંયોજન છે બનાવવાનું છે. તો સંયોજન બનાવશું. તમારો આન્સર છે સી છે, તમારો આન્સર મેચ થશે. કઈ રીતે આન્સર સી મેચ થશે? તો તમારે બનાવવાનું છે CO+3 થાય એવું બનાવવું છે અને 6 કોર્ડિનેશન નંબર થવો જોઈએ. એટલે 6 એનો સંવરાંક 6 થવો જોઈએ. તો Na3 લઈ લઈએ આપણે 4 ને 2 લઈ લઈએ Cl2 ને 1 રાખીએ Cl12. તો આનો ઓક્સિડેશન નંબર ગણો તો -2 અને -1 એટલે -3 પેલું +3 છે એટલે આ થઈ ગયું એક. બીજું આપણે પીટીમાં ગોઠવી દઈએ. પીટીમાં +4 એનો ઓક્સિડેશન નંબર થવો છે. પીટીમાં પણ સળંગાંક 6 છે. તો એનું સંયોજન બનાવીએ. તો Na3 4 લઈ લઈએ અહીં પણ. તો Na3 4
Cl2 બહાર રાખીએ Cl2, તો 4 થઈ જશે, 4 ને 2 6 એટલે 6 સળંગાંક એટલે Cl2 2 બહાર રાખશું આપણે તો એની સંયોજકતા આયન છે આયન વધી જશે એટલે આપણે એક જ Cl એટલે એક NH3 આપણે દૂર એક NH3 ને રાખીએ 3 NH3 રાખશું, એક 3 Cl3 રાખશું ને એક Cl રાખશું અહીં તો 3 ને 3 6 એટલે 3 ને 1 4 થઈ જશે એટલે તમારો એક આયના બે આયન છૂટા પડશે માટે સંયોજકતા એટલે આ તમારું સૂત્ર એટલે આન્સર કયો થશે તમારો આન્સર થશે સી। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે જ્યારે 20 ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનને કોપર સલ્ફેટને પાણીમાં દ્રાવ્ય કરતા કેટલા આયનો ઉત્પન્ન થાય તો 20 તો પહેલાં તો કોપર છે એટલે Cu આવશે, 20 ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન En લખી નાખીએ શોર્ટમાં 20 એટલે 2 થાય અને કોપર સલ્ફેટ છે એટલે SO4 -2 ને +2 એટલે સંયોજકતા થઈ જશે સેમ એટલે આ થઈ ગયું। કેટલા આયન છૂટા પડે તો એક આયન -2 વાળો થશે સોરી +2 થશે ને આ -2 થશે તો એક આયન ને બીજો આ એટલે 1 ને 1 2 તો 2 આયન છૂટા પડે તો આન્સર સી આવશે। CrNH3OH2 Cl3માં સંકીર્ણમાં શક્ય સમઘટકોની સંખ્યા જણાવો તો 3 આવે, કઈ 3 આવે તો એને આપણે 3 3 શક્ય સમઘટકો તો 3 લિગેન્ડ છે 3 3 કેટલા છે તો એક 6 સળંગાંક 1 છે 2 ને 3 ને 6 છે તો આ પ્રમાણે સૂત્ર છે તમારું આવું બનશે AB2 અને Cl3 ટાઈપ C3 ટાઈપનો સંકીર્ણ આપેલો છે તો એને આપણે રચના કરીએ ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે બનશે। Cr વચ્ચે આવશે અષ્ટફલકીય છે તો Cl લઈ લે પહેલાં 1 Cl 2 ને 3 રાખીએ અને સીસમાં ગોઠવીએ, બાકીનું છે એને ગોઠવી દઈએ આપણે OH રાખીએ OH એક આ પોસિબિલિટી થાય। બીજી પોસિબિલિટી બનશે આવી Cl ટ્રાન્સ રાખી લઈએ, Cl ટ્રાન્સ રાખી લઈએ તો Cl થઈ ગયા તો OH ના એને બીજી એક પોસિબિલિટી લખીએ Cr જેમાં OH રાખીએ OH એટલે Cl ને સાઈડ પર રાખીએ સેમ તો આ પ્રમાણે એક ગોઠવણી થશે તો આ પ્રમાણે એના 3 શક્ય સમઘટકો તમને જોવા મળશે, આન્સર તમારો સી આવશે બરાબર। ચેપ્ટર નંબર 10માંથી પ્રશ્ન છે કે CH3I + Mg ઇથર Y મળે છે તો તો H2O જળ વિભાજન કરી કઈ નિપજ મળશે તો CH3I + Mg ઇથરની આ પ્રક્રિયા થાય ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા બને એટલે બને તમારી જોડે CH3MgI। હવે એનું જળ વિભાજન કરો તમે, જળ વિભાજન કરો એટલે અહીં આવે H ને અહીં આવે OH એટલે આ બને CH3 અને એક હાઇડ્રોજન એટલે 4CH4 અને બીજું છૂટું પડશે MgOHI તો આ CH4 એટલે મિથેન તો આન્સર તમારો આવવો જોઈએ બી મિથેન। પછીની પ્રક્રિયા છે નીચેની પ્રક્રિયા થવાથી મુખ્ય નિપજ X બનશે તો X કયું બનશે તો X તમારે બનશે બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા છે તો બીટા વિલોપન પ્રક્રિયામાં જેટસેવ નિયમ પ્રમાણે હાઇડ્રોજન ડબલ બોન્ડ છે ક્યાં બનશે ડબલ બોન્ડ બનશે જ્યાં વધારે આલ્કાઇલ ગ્રુપ અટેચ છે ત્યાં ડબલ બોન્ડ જોડાવવો જોઈએ એટલે તમે નિપજ અહીં બનવી જોઈએ આ રીતે CH3 બે બાજુ પોસિબિલિટી થાય બરાબર, ડબલ બોન્ડ અહીં બનવો જોઈએ કાં તો ડબલ બોન્ડ આ બાજુ બનવો જોઈએ તો ડબલ બોન્ડ બનશે જ્યાં વધારે આલ્કાઇલ ગ્રુપ છે ત્યાં એટલે કે CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3 1 2 3 4 5 એટલે 2 પેન્ટ 2 ઇન મળશે નિપજ શું મળશે પેન્ટ 2 ઇન તો આન્સર તમને આપેલો છે બી પેન્ટ 2 ઇન। જેટસેવ નિયમ પ્રમાણે હાઇડ્રોજન બનશે વધારે આલ્કાઇલ ગ્રુપવાળા સમૂહ બાજુ બનશે એટલે આન્સર તમારો પી આવશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન CH3 CH2OH PCl5 સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે OHની જગ્યા પર આવે Cl આવશે એની QH સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે Cl અને અહીંથી એક H એટલે HCl દૂર થશે એટલે CH2 થઈ જશે ડબલ બોન્ડ CH2 તો CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 મળશે તો
तो एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 હશે અને બીજું શું હશે X હશે તમારું Cl વાળું OH ની જગ્યા પર એટલે CH3 CH2 Cl અને CH2 તો આન્સર એ પણ થશે B। डाव पद्धति में आड़ पेदाश कई मळे तो आड़ पेदाश मळे फिनोक्सीबेन्जीन एमां बने सोडियम फिनोक्साइड पण एनी प्रक्रिया क्लोरोबेन्जीन साथे थई जाय तो अहींथी NaCl छूटुं पड़शे अने बेन्जीन रिंग जोड़ी जशे એટલે बेन्जीन रिंग जोड़ाशे तो आ रीते ओ आने कहेवाय फिनोक्सीबेन्जीन। तो आड़ पेदाश डाव पद्धति में तमने फिनोक्सीबेन्जीन छे मळे। बेन्जीननी धुमानमाय H2SO4 चेप्टर नंबर सिंपल क्वेश्चन है चेप्टर नंबर 11 में कन्सिडर कर लीए। फिनोलनी बनावट में वपराय है कि धुमायमाइन H2SO4 है एक्स निपज मळे छे तो एक्स जणावो। धुमायमाइन H2SO4 पर प्रक्रिया करो बेन्जीन तो बेन्जीन सल्फोनिक एसिड मळे बेन्जीन रिंग ऊपर SO3H बने। आंसर आपेलो है बेन्जीन सल्फोनिक एसिड बेन्जीन रिंग पर SO3H आवे। क्विनोलનું सामान्य सूत्र शुं थाय? क्विनोलનું सामान्य सूत्र आपणे शोधवानुं छे। क्विनोल એટલે बेन्जीन रिंग OH OH थाय तो बेन्जीन रिंग केटला 6 कार्बन थाय हाइड्रोजन गुणो 5 4 थई जशे 2 पाई गेला 6 थई जशे ने ऑक्सीजन O2 तो C6H6O2 એટલે आंसर તમારો ए आवशे क्विनोल। प्रोपेनोन અને બેન્ઝાલ્ડિહાઇડને જુદા પાડવા માટે કયો ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય? હાઇડ્રોજન NaOH 2,4-DNP કે ટોલેન્સ પ્રક્રિયક। તો ટોલેન્સ પ્રક્રિયક આલ્ડિહાઇડ આપશે જ્યારે ટોલેન્સ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ આપે એટલે આલ્ડિહાઇડ આપે જ્યારે પ્રોપેનોન એટલે कीटोन આપશે નહીં। ચેપ્ટર નંબર 12 નો પ્રશ્ન છે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ દ્વારા અલગ ટોલેન્સ પ્રક્રિયક દ્વારા એને અલગ કરી શકાશે। બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ ટોલેન્સ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા આપશે આલ્ડિહાઇડ જ્યારે પ્રોપેનોન છે પ્રક્રિયા આપશે એટલે અલગ કરવા માટે ડી એટલે ટોલેન્સ પ્રક્રિયક વપરાશે। CH3COO અને OH અને જે છે નિમેળવા માટે કયો પદાર્થ જરૂરી પડશે? તો બંને આલ્કોહોલ મળે છે તો શું હશે? આ બંને એસિડ મળે છે માટે શું હશે? તો એનહાઇડ્રાઇડ હશે। એનહાઇડ્રાઇડની પ્રક્રિયા કરીએ જળ વિભાજન કરીએ તો મળે તો સપોઝ અહીંથી લઈ લઈએ આપણે આ એનહાઇડ્રાઇડ છે અહીં નાખી દઈએ આપણે H અને આ બાજુ જોડી દઈએ OH તો આ મળી ગયું એક CH3C ડબલ બોન્ડ OH ને આ મળી ગયું CH3 વાળું તો આન્સર શું આવશે? બી। એનહાઇડ્રાઇડનું જળ વિભાજન કરો તો 2 मूल एसिड मळे तो आंसर तमारो एनहाइड्राइड होवो जोईए। तो एनहाइड्राइड वाळुं कयो ऑप्शन है? तो एनहाइड्राइड वाळुं ऑप्शन तमने एक ज आपेलो छे कयो? बी माटे आंसर आवशे बी। पिनाकोलनुं आयुपीएसी नाम जणावो। पिनाकोलनुं पहेला तो आयुपीएसी नाम लखवुं होय तो OH OH अहीं CH3 हशे अहीं CH3 तो 1 2 3 4 तो 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 3 डायोल कहेवाशे। शुं कहेवाशे ने? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 3 डायोल कहेवाशे। तो आनुं आयुपीएसी नाम स्ट्रक्चर थाय एनुं आ पिनाकोलनुं। CH3CONH2 होफमेन प्रक्रिया करो एटले निपज लखी नाखुं CH3CO काढी नाखुं एटले बनी जाय NH2 X मळी गयुं मने CH3NH2 मळी गयुं। एनी क्लोरोफॉर्म साथे प्रक्रिया करूं एटले के क्लोरोफॉर्म અને QH સાથે પ્રક્રિયા કરું એટલે મળે મને આઈસો શું મળે મને? આઈસોસાયનાઇડ મળે મિથાઇલ આઈસોસાયનાઇડ મળે નિપજમાં એટલે કે શું મળશે નિપજમાં? CH3N ટ્રિપલ બોન્ડ C મળે N ટ્રિપલ બોન્ડ C એટલે તમારો આઈસોસાયનાઇડ એટલે મિથાઇલ આઈસોસાયનાઇડ જેને કહેવાશે તો મિથાઇલ આઈસોસાયનાઇડ આન્સર શું આવશે? C। कार्बन एमाइन कसोटी कोण आपसे? कार्बन एमाइन प्राथमिक एमाइन आपे। प्राथमिक एमाइन क्यों? प्रोपेन 2 एमाइनનું स्ट्रक्चर દોરીએ તો प्रोपेन 2 एमाइन 3 कार्बन थाय CH3 बीजा पर NH2 आवे हाइड्रोजन અને CH3 तो आ प्राइमरी एमाइन है। प्रोपेनामाइड एमाइड है CH3 CH2 CONH2 आ प्रोपेनामाइड એટલે આ પ્રક્રિયા આપેના। NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन लखीए तो CAN CH3 NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन तो आ तृतीयक एमाइन प्रक्रिया आपे। N मिथाइल मिथेनामाइन तो आ द्वितीयक एमाइन ए प्रक्रिया आपे तो आ 3 ना आपे तो प्राथमिक एमाइन आपे એટલે आंसर आवशे ए प्रोपेन 2 एमाइन। बेन्जेमाइडनी होफमेन प्रक्रिया थी। बेन्जेमाइड એટલે बेन्जीन रिंग ऊपर आवे CONH2 અને બેન્ઝેમાઇડ કહેવાય। આની હોફમેન પ્રક્રિયા કરું Br2 + NOH સાથે તો આ CO જતું રહે એટલે બને શું? બેન્ઝીન રિંગ પર NH2 બેન્ઝીન રિંગ પર NH2 એટલે એનિલિન કહેવાય।
બેન્ઝેનામાઇન પણ કહેવાય, એમિનો બેન્ઝીન પણ કહેવાય. એટલે આન્સર આવે ડી, આપેલા બધા. નીચેના પૈકી સૌથી વધુ ગળપણ ધરાવતી શર્કરા કઈ? તો આન્સર પ્રમાણે આપણે થશે ફ્રુક્ટોઝ. શું આવે? ફ્રુક્ટોઝ આવે. પ્રોટીનમાં મુખ્ય બંધારણીય માળખું કયું હોય? તો મુખ્ય બંધારણ માળખું પેપ્ટાઇડ લિંકેજ જોવા મળે. પ્રોટીનમાં કયું બંધારણ જોવા? પેપ્ટાઇડ લિંકેજ જોવા મળે. તો આ હતા આપણા આજના લેક્ચર નંબર 2 ના MCQનું સોલ્યુશન.